Very good morning, students. This is your English teacher. I welcome all of you to our English class. Yes, students, for the past classes, I have been explaining you a wonderful science fiction named The Fun they had written by the world famous science fiction writer Isaac Asimov. Yes, students, the story revolves around the book which the students of 2157 found in their attic. Actually, Tommy found a book from the attic. Actually, we have to remember one point that here the characters are living in the time of 2157. I gave you enough description about the system of education from the past to present and in the future. Yes, the Gurukula's type of the Gurukula system of education and the modern education. And in 2157 there will be a new way of learning, that is the mechanical teacher. Yes, among that time 2157 the students or the children found a new book that looks very different, because they used to have the text only on a screen which is always moving, but it is different for them to see the letters which are moving, which are printed in a particular book. Yes, this is Volachodi or Elthole, I said in the previous class. Yes, students, you hope, I think you can keep in mind that this way of learning will be possible in 2157. Actually, we no need to wait for 2157. Even now in developed countries, they are using the system of robot learning or the mechanical teacher. Yes, students, let me go to the story. Yes, Maggie found it is different that they can see a book which is always moving. They can see a book where the letters are printed in it instead of moving like their screen. Actually, they were accustomed to learn everything from the mechanical teacher. Students, you should keep in your mind that in 2157 the system of education is in every house they have a separate room which is called a study room, where everyone has a mechanical teacher where they could learn all type of lessons on the screen, and they also have to submit their homeworks in the slot of the mechanical teacher. Yes, but while doing all these things, the children become excited on seeing a book and came to know a point that once upon a time the children have a human teacher that looks very different for them. You see, sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. Here the regular teacher refers to the mechanical teacher. Actually, those are the times where the children used to learn from a human teacher. How could a human be a teacher? Actually, Maggie wondered how a human can be a teacher, because she was accustomed to learn everything from the mechanical teacher. அதாவது எப்பவுமே மெக்கானிக்கல் டீச்சர்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த 2157 சேர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஹியூமன் டீச்சராக இருக்க முடியுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தான். எப்படி ஆச்சரியம்? Well, she told the boys and girls and yes, she told the boys and girls and gave them homework and asked them questions. You see, once they have a teacher, that is the human teacher, they can the human teacher can told the boys and girls and things, which means அந்த human teacher என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுப்பாங்க. They would teach the children and gave them homework and asked them question. அந்த human teacher அவங்களுக்கு நிறைய பாடங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, homework கொடுப்பாங்க, இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க. A human is not smart enough.
மேகி சொல்கிறான், ஒரு ஹியூமன் எப்படி ஸ்மார்ட்டாக இருக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, ஷியோர் ஒன் ஈஸ். அந்த குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணுற அளவுக்கான அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக தான் அந்த ஹியூமன் டீச்சர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. ஷியோர் ஒன் ஈஸ். மேகி வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் டு டிஸ்பியூட் தட். அதாவது அதுக்கு மேலே அந்த மேகிக்கு அதை பற்றி என்னென்னு தெரியல. அதனால் அவள் சொல்கிறா, சி செட் ஐ வுடின்ட் வாட் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் மை ஹவுஸ் டு டீச் மீ. ஓ, ஒரு முன்ன பண்ண தெரியாத ஒரு மனிதனை டீச்சராக என்னோட வீட்டுக்குள்ளே என்னால் அலோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த மேகிக்கு அந்த கான்செப்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா ஷி இமேஜின்ட் தட் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வில் பி ரீப்ளேஸ்டு பை அ ஹியூமன். ஹவு எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் மை ஹவுஸ் டீச் மீ லெசன்ஸ், ஐ டோன்ட் லைக் தட் மேகி ரிப்ளைடு. அதாவது இப்போ மேகி இமேஜின் பண்ணிக்கிறா, தன்னோட வீட்டிலேயே ஒரு செப்பரேட் ரூமில் மெக்கானிக்கல் டீச்சரை வச்சுருக்கான், அங்கேருந்து லெசன் லேர்ன் பண்ணிக்கிறா. அந்த இடத்துல ஒரு முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தரை ஒரு ஹியூமனை நாங்கள் வைக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறா. அதாவது ஆக்சுவலாக அவன் நினச்சிக்கிறான் மெக்கானிக்கல் டீச்சருக்கு பதிலாக ஒரு ஹியூமன் அங்கே இருப்பார் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அது அப்படி இல்லை. டாமி ஸ்க்ரீம்டு வித் லாஃப்டர். இது கேட்ட உடனே டாமி சிரிக்கிறான். என்னன்ட்டு, யூ டோன்ட் நோ மச் மேகி, உனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல. ஏன்னா அந்த ஹியூமன் டீச்சரை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்க வேண்டியது கிடையாது. ஏன்னா ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்கள். த டீச்சர்ஸ் டிடன்ட் லிவ் இன் த ஹவுஸ். நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க தங்க மாட்டாங்க. they had a special building and all the kids went there. அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் பில்டிங் இருக்கும். அந்த ஸ்பெஷல் பில்டிங்க்கு எல்லா கிட்ஸும் அங்கே போவாங்க, டீச்சர்ஸும் அங்கே போவாங்க. அங்கே ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த ஸ்பெஷல் பில்டிங் என்ன எதுன்னு தெரியுதாப்பா? அந்த ஸ்பெஷல் பில்டிங் என்ன வேறு எதுவும் இல்லை, அந்த ஸ்கூல் அப்படின்றது தான். அப்போ த ஸ்கூல், they have a special building called school and all the kids went there and the teachers also went there and teach them lessons. அவங்களுக்கெல்லாம் போய் நிறைய டீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. and all the kids learned the same thing. அதுக்கு மேகி கேட்குறா, எப்படி எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்னே தான் கற்றுக்குவாங்களா அப்படின்னு கேட்டால், அதுக்கு அவ டாமி சொல்கிறான் பாருங்க, ஷுர் இஃப் தே வேர் த சேம் ஏஜ். ஆமாம், அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஏஜாக இருந்தால் ஒரே விஷயத்தை தான் கற்றுக்குவாங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறவங்க மேக்ஸிமம் 4 to 5 years ஆஃப் ஏஜில் இருப்பாங்க. அப்போ 4 to 5 வயசுக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக்கிறது என்னவோ அதை அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற எல்லாருமே கற்றுக்குவாங்க அப்படின்றது. இப்போ அதே நம்ம 10th வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு 16 years 17 years இல்லை 15 years அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. அதுதான் ஷுர் இஃப் தே வேர் த சேம் ஏஜ் தே லேர்ன் த சேம் திங். ஒரே ஏஜில் இருக்கிறவங்க ஒரே விஷயத்தை தான் கற்றுக்குவாங்க. பட் மை மதர் சேஸ், ஆனால் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்களே, டீச்சர் ஹாஸ் டு பி அட்ஜஸ்டட் டு ஃபிட் த மைண்ட் ஆஃப் ஈச் பாய் அண்ட் கேர்ள் இட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் தட் ஈச் கிட் ஹாஸ் டு பி டாட் டிஃப்ரெண்ட்லி. என்னோட அம்மா சொல்லியிருக்காங்களே, ஒரு டீச்சர் அப்படின்றவங்க குழந்தைங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே. அப்படி பண்ணாதான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஈச் கிட் ஹாஸ் டு பி டாட் டிஃப்ரெண்ட்லி, ஒவ்வொரு குழந்தையும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக டீச் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களே. எஸ், தட்ஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் பிகாஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் த ஐக்யூ ஆஃப் த சில்ட்ரன். அதாவது குழந்தைங்களோட ஐக்யூவுக்கு தகுந்த மாதிரி சில பேர் நம்ம சொன்னோன்னா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க, சில பேருக்கு நம்ம அதை ரிப்பீட்டடாக சொன்னால் தான் அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க. அப்போ சேம் ஏஜில் இருக்கிற குழந்தைங்களில் கூட அவங்களோட ஐக்யூ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லேர்னிங் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மை தான். ஜஸ்ட் த சேம் they didn't do it that way then. if you don't like it you don't have to read the book. அது மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீ இந்த புக்கை படிக்காது அப்படின்னு அவன் டாமி சொல்கிறான். நான் அதுக்கு சொல்கிறா, ஐ didn't say I didn't like it. நான் அதாவது எனக்கு பிடிக்கலன்னெல்லாம் சொல்லலை டாமி. மேகி மறுபடியும் சொல்கிறான். மேகி said quickly she wanted to read about those funny schools. ஓ அப்படியா, அந்த ஃபன்னி ஸ்கூல்ஸை பற்றி நானும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிறேனே, அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி மேகி விருப்பப்படுறா. அதாவது அந்த ஆர்டிக்கிளை கண்டெடுத்த புக்கு எதை பற்றி இருக்குன்னா ஸ்கூல்ஸை பற்றி இருக்குது. மேகிக்கு அந்த காலத்து ஸ்கூல்ஸ் பற்றி தெரியாது, அதனால கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறா. அப்போ டாமி சொல்கிறான், உனக்கு அந்த புக்கை பற்றி படிக்க இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீ படிக்காத அப்படிங்கிறான். அதுக்கு மேகி இல்லை அந்த காலத்து ஸ்கூலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது, நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. தே வேரண்ட் ஈவன் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு. அந்த புக்கில் ஒரு ஆஃப் ஃபினிஷ் பண்ணாங்க. யார்? டாமியும் மேகியும். விச் மீன்ஸ் தே ரெட் த புக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு. And when Maggie's mother called Maggie school
அந்த புக்கை ஒரு பாதி அவங்க படித்து முடித்த உடனே மேகியோட மதர் கூப்பிட்றா, மேகி ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு அப்படிங்கிறா. அதுக்கு மேகி சொல்கிறா, நாட் எட் மம்மா. மம்மா மீன்ஸ் மம்மி, அதான் இன்னும் இல்லைம்மா, அதான் நான் வந்துட்டேன் அப்படின்றா. அண்ட் நவ் சேட் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸு, இல்லைம்மா இப்போ தான் டைம் ஆயிடுச்சு வாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ப்ராபப்ளி டைம் ஃபார் டாமி டூ. ஓகே, டாமியும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான டைம் ஆயிடுச்சு. இப்போ லேர்ன் பண்ணுற ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த பர்டிகுலர் பில்டிங்க்கு போக வேண்டியது கிடையாது. ஏன்னா 2157 அவங்கவுங்க வீட்லேயே ஒரு செப்பரேட் ரூமு, அங்கே மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. அதை தான் அவங்க அம்மா ரிமைண்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு மேகி செட் டு டாமி, கேன் ஐ ரீட் த புக் சம் மோர் வித் யூ ஆஃப்டர் ஸ்கூல். அதாவது இந்த ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த புத்தகத்தை பற்றி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறா மேகி. மேபி ஹீ செட் நான்சலண்ட்லி. நான்சலண்ட்லி மீன்ஸ் மா ரிலாக்ஸ்டு. அதுக்கு டாமி சொல்கிறான், ஓகே நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அதை படிக்கலாம் அப்படிங்கிறான். ஹீ வாக்ட் அவே விஸ்லிங். விஸ்லிங் மீன்ஸ் பா மேக்கிங் சவுண்டு, விச் மீன்ஸ் like that he was making sound. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. Tucked beneath his arms means he kept the book under his arm. அப்படியே வச்சுன்னு அப்படியே ஸ்டைலாக அவன் நடந்து போகிறான். இப்போ அவங்களோட ஸ்கூலில் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு அப்படின்றது தான். யாருக்கு? டாமிக்கும் மேகிக்கும். மேகி வென்ட் இன் டு த ஸ்கூல் ரூம். இங்கே நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, 2157 ஸ்கூல் ரூமுங்கிறது செப்பரேட்டாக இருக்கிற பில்டிங் கிடையாது, வீட்லேயே செப்பரேட்டாக இருக்கிற ஒரு ரூம். அங்கே போகிறா. இட் வாஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு ஹர் பெட்ரூம். தன்னோட பெட்ரூமுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது அந்த ஸ்கூல் ரூம். அங்கே போனால் யார் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிறா? அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் ஆன். இப்போ மெக்கானிக்கல் டீச்சரை ஆன் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர், அவளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர். இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் அட் த சேம் டைம் எவ்ரி டே எக்ஸப்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே தவிர மற்ற நாட்களில் அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் எப்போவுமே கரெக்டான டைமில் இருக்கும், இவளும் கரெக்டான டைமில் இருப்பாள். ஏன்னா பிகாஸ் her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் எப்போவுமே ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரெகுலராக அவங்க ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது நல்லது அப்படின்னு அவங்க மதர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. எஸ், மேகியோட மதர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, குட்டி குட்டி குழந்தைங்கள நம்ம ரொம்ப ரேராக படிக்க வச்சோம் அப்படின்றத விட ரெகுலர் ஹவர்ஸில் கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள படிக்க வைக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதனால் இப்போது மேகி லேர்ன் பண்ண போகிறா. அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கம்மா, டூ யூ நோ ஒரு பிக்சர் இருக்குது பாருங்கள். எஸ், சோஃபியா. The machine looks like a girl. The machine looks like a girl. This is nothing but a humanoid robot. பாருங்க, சோஃபியா a social humanoid robot. பாருங்க, in October 2017 the robot became a Saudi Arabian citizen. 2014 சவுதி அரேபியாவில் இந்த ரோபோட்டுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது குடியுரிமை கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, the first robot to receive the citizenship of any country in the world. ஒரு நாட்டோட குடியுரிமை பெற்ற ஒரு இயந்திரம் அப்படின்னா அது இந்த சோஃபியா தான். எப்படி? சோஃபியா வாஸ் நேம்டு த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபஸ்ட் எவர் இன்னோவேட்டிவ் சாம்பியன். இந்த யுனைடெட், அதுக்கு சோஃபியாவுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, யுனைடெட் நேஷன்ஸோட டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் முதல்ல பயன்படுத்துகிற ஒரு இன்னோவேஷன் சாம்பியன். நல்லா ஒரு என்னது இப்போ நல்லா புது ஐடியாஸில் சொல்கிற ஒரு சாம்பியன் அப்படிங்கிற பட்டமும் அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. யாருக்கு? இந்த சோஃபியோன்ற ஹியூமனாய்டு ரோபோட்டுக்கு. பாருங்கள், அண்ட் த ஃபஸ்ட் நான் ஹியூமன் டு பி கிவன் எனி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டைட்டில். அதாவது இது வரைக்கும் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பல்வேறு சாதனைகள் செய்தவர்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பட்டம், அது மாதிரி டைட்டில் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கும். அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸில் நான் ஹியூமன் ஒருத்தர் ஒரு டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது இந்த சோஃபியா அப்படின்ற ஹியூமனாய்டு ரோபோட் தான். பாருங்க, we don't need to wait until 2157. Even you see the 21st century starting itself, we came across the humanoid robot which got the citizenship of a country and also won the title from the United Nations. நாம் 2157 வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ கூட 2017 கூட ஒரு ஹியூமனாய்டு ரோபோட், அதாவது மனிதனை போல் இருக்கிற ஒரு ரோபோட் ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு நாட்டோட குடியுரிமை
முன்னுரிமை பெற்றிருக்குது. அது இல்லாமல் யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு அழகான ஒரு டைட்டிலும் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போயே நம்ம கண் கூட பார்க்குறோம். அப்போது அந்த நம்ம ஐசக் ஆசிமோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினதை விட ஒரு பெட்டர் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும் 2157 எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது. அது நமக்கு இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போது நம்ம மேகி மெக்கானிக்கல் டீச்சர்கிட்ட லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறா. பாருங்கள், த ஸ்க்ரீன் வாஸ் லிட் அப் விச் மீன்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ ஆன் ஆயிருச்சு. அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரீனில் ஏதோ லெட்டர்ஸ் வருது. எதில்? மெக்கானிக்கல் டீச்சரோட ஸ்க்ரீனில் லெட்டர்ஸ் வருது. என்ன வருது பாருங்கள், டுடேஸ் அரித்மெட்டிக் லெசன் இஸ் ஆன் த அடிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். இன்னைக்கு அந்த குழந்தை லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது அரித்மெட்டிக் லெசன். அதில் என்ன டாபிக்னா அடிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். அடிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ், ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸோட அடிஷன் என்னங்கிறத பற்றி இந்த அரித்மெட்டிக் லெசனில் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி லெசன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஸ்வல் எ ஹியூமன் டீச்சர், ஒரு ஹியூமன் டீச்சர் கேட்குற மாதிரி அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ப்ளீஸ் இன்செர்ட் யுவர் எஸ்டர்டேஸ் ஹோம்ஒர்க் இன் த ப்ராப்பர் ஸ்லாட். அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர்லேயே ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அந்த ஓப்பனிங்குள்ளே நேற்று ஹோம்ஒர்க்கு இன்றைக்கி சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அந்த மெஷின் கேட்குது. அதையும் அவள் பண்ணுறா. மேகி டிட் ஸோ வித் எ சை. சை மீன்ஸ் ஒரு பெருமூச்சு, அதாவது ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடாக பண்ணுறது. ஏன் அப்படின்னா அவள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கா, அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத பார்ட் எது அப்படின்னா அந்த ஹோம்ஒர்க் சென்ட் பண்ணுற ஸ்லாட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கலாம். இப்போ அவளும் அந்த ஹோம்ஒர்க்கை அதுக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுறா. இப்போ லெசன்ஸ் ஆரம்பிக்குது. இப்போது இந்த டைமில் அவள் என்ன நினைக்கிறான்னு பாருங்கள். ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஓல்டு ஸ்கூல்ஸ் தே ஹேட் வென் ஹர் கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் எ லிட்டில் பாய். எங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்க அந்த ஸ்கூல் டேஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவள் இமேஜின் பண்ணுறா. அப்படின்னா இப்போ நாம் படிக்கிற அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமை பற்றி அவள் மேகி நினைக்கிறா. எப்படி பாருங்க, ஆல் த கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட் கேம். எல்லாருமே தன்னோட பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க, இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை சுற்றி இருக்கிற எல்லா வில்லேஜஸில் இருந்து எல்லா பசங்களும் அந்த சேம் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஆல் த கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட், அதாவது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் ஒன்றாவே ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. எப்படி? லாஃபிங் அண்ட் ஷவுட்டிங் இன் த ஸ்கூல் யார்டு. ஒன்றா ஸ்கூலுக்கு போவாங்க. அந்த ஸ்கூல் கிரவுண்டில் நல்லா ஜாலியாக ஒன்றா சேர்ந்து விளையாடுவாங்க, சத்தம் போடுவாங்க. அண்ட் சிட்டிங் டுகெதர் இன் த கிளாஸ் ரூம், அந்த கிளாஸ் ரூமில் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்துருப்பாங்க. கோயிங் ஹோம் டுகெதர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே, ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த வீட்டுக்கு போவாங்க. எவ்வளோ அழகான விஷயம் அது பாருங்களேன். அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு கிளம்பி போகிறது, சைக்கிள்லையோ இல்லை வேறு நடந்தோ பஸ்லேயோ ஒன்றா கிளம்பி போகிறது, ஜாலியாக பேசிட்டு போவாங்க. கிளாஸ் ரூமில் போய் ஒன்றா ஜாலியாக உட்காந்துருப்பாங்க, நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் ஆன உடனே எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ரிட்டன் வருவாங்க. இது கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம், அந்த டைம் ஆனால் வீட்டில் ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த ஸ்கூல் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே நம்ம போகிறோம். அந்த மிஷின் வாக்கில் அது லெசன் சொல்லுது, நாம் வாக்கில் லேர்ன் பண்ணுறோம், வரோம். இதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பழங்காலத்து ஸ்கூல் அப்படியெல்லாம் இருந்திருக்குமே அப்படின்னு மேகி ஆச்சரியப்படுறா. அண்ட் லெட் மீ ரீட் ஒன்ஸ் அகெயின் பா. ஆல் தி கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட் கேம் லாஃபிங் அண்ட் ஷவுட்டிங் in the schoolyard, sitting together in the class school room, going home together at the end of the day. They learned the same things. அவங்க எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை தான் கற்றுக்கிட்டாங்க. ஸோ they could help one with the homework and talk about it. அதாவது இப்போ ஒரு 10th ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அவங்க ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் எல்லாரும் லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போது ஹோம்ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது they can discuss with each other and they can help each other to complete their homework. அவங்க ஒன்றா சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஹோம்ஒர்க்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த காலத்தில் அப்படின்னு அவள் மேகி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாள். அண்ட் தி டீச்சர்ஸ் வேர் பீப்புள். அதை விட ஒன்று, நல்லா பேசி சிரித்து நல்லா சந்தோஷமாக டீச் பண்ணுற அளவுக்கு ஹியூமன் தான் அங்கே டீச்சராக இருந்தாங்கன்னும் போது இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியம். ஏன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சருக்கு பேசவோ சிரிக்கவோ கதை சொல்லவோ இல்லை வேறு ஏதாவது கண்டிக்கவோ எதுவும் என்னாகாது, தெரியாது. டைம் ஆனால் அது ஆனாகும், லெசன்ஸ் போயிட்டுருக்கும், நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும், இப்படி தானே. அப்போ ஒரு ஹியூமன் டீச்சராக இருந்தால் அது உண்மையாலுமே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறா. அண்ட் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் ஃப்ளாஷிங் ஆன் த ஸ்க்ரீன். இப்போ மெக்கானிக்கல் இதை அப்படியே அவன் இமேஜின் பண்ணிட்டு பாருங்கள், கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறா, பழங்காலத்து ஸ்கூலை நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிறா. பாருங்கள், இங்கே மெஷின் இருக்குது, ஆனால் அவளோட திங்கிங் எல்லாம் அந்த பழங்காலத்து கிளாஸ் ரூம் தான் இருக்குது. பாருங்கள், கிளாஸ் ரூம், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் தே ஆர் லேர்னிங் அண்ட் லாஃபிங் டுகெதர் இன் த கிளாஸ் ரூம், அதை இமேஜின் பண்ணிக்கிறா. இப்போது மெக்கானிக்கல் டீச்சர் ஆன் ஆயிடுச்சு.
was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4 அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது அந்த அரித்மேட்டிக் லெசனு ஆரம்பிக்குது அந்த மெஷின் இதில் 1 by 2 and 1 by 4 நம்ம ஆட் பண்ணும்போது மேகி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் ஹவு த கிட்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் லவ்ட் இட் இன் த ஓல்டு டேஸ். இதுவே அந்த காலத்து குழந்தைங்க, அதாவது என் தாத்தாவோட தாத்தாக்கள் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணும்போது எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி லேர்ன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு அவள் இமேஜின் பண்ணிக்கிறாள். ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஃபன் தே ஹேட். யூ see the title of the story repeated here because பாருங்க she was thinking about the fun they had. ஆக்சுவலாக இப்போ சொல்லியாச்சு, டைட்டிலே சொன்னோம். அந்த தே யார், அந்த அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ஃபன்னாக ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ யார் ஃபீல் பண்ணாங்க, யார் எப்படி ஃபன்னாக ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே. அந்த தேன்னு ரெஃபர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா த சில்ட்ரன், த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு டேஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு டேஸ், அந்த காலத்தில் லேர்ன் பண்ண குழந்தைங்க, அவங்க தான் தே ஹேட் ஃபன். அவங்களாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க. ஏன் அவங்கெல்லாம் ஜாலியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே இடத்துல நிறையா விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க, சிரித்து விளையாடி சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. அப்போது அந்த டைமில் அவங்களுக்கு நிறையா ஃபன் இருந்தது அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. அப்போது டைட்டிலில் வர்ற தே ரெஃபர் பண்ணுறது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு டேஸ். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு டேஸ் இன் தேர் சிஸ்டம் ஆஃப் லேர்னிங் they had the fun அப்படின்னு அவள் இமேஜின் பண்ணிக்கிறான். இப்படியே தான் போகுது அந்த லெசன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நம்மளுக்கு ஷார்ட்டாகவே அவங்க சம்மப் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கப்பா. இதுதான் மெக்கானிக்கல் டீச்சருக்கும் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஹியூமன் டீச்சருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு. அதாவது மெஷின் சிரிக்குமோ பேசும் அழுமா அப்படின்னா கிடையாது, அதுக்கு ஏதாவது ஃபீலிங்ஸ் இருக்குமான்னா கிடையாது. அதுக்குன்னு ப்ராப்பராக செட் பண்ண சிஸ்டம் என்னவோ அந்த சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி அது ஒர்க் பண்ணும். ஆனால் ஹியூமன் அப்படி கிடையாது. நாம் ஏதாவது கண்டித்தோம், நாம் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை கண்டிக்கும், நம்மளை திட்டும், திடீர்னு நாங்கள் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, நிறைய நம்மளை சிரிக்க வைப்பாங்க, அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக போகும். அதனால தான் அந்த டைட்டில் பாருங்கள், த ஃபன் தே ஹேட். The students of old days, they had the fun when they learned together in the classroom. அந்த கிளாஸ் ரூமில் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கும் போது நிறைய ஃபன் அவங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரிலாம் கிடச்சிது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இமேஜின் பண்ணிக்கிறா. தென் ஒன் மோர் திங் பாருங்கள், அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரோட அந்த ஸ்லாட் அப்படின்றது ஹோம்ஒர்க்லாம் சென்ட் பண்ணுற அந்த ஏரியா, அதில் பேப்பர்ஸ்லாம் பஞ்ச் பண்ணி தான் நம்ம வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொன்னோமா. இப்போ இங்கே பாருங்கள், அந்த பஞ்சுடு கோடுன்னு என்னன்னு சொல்கிறாங்க. பஞ்சுடு டேப் ஆர் பர்ஃபோரேட்டட் பேப்பர் டேப் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ். அதாவது டேட்டாவை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேப்பர் டைப்பான ஒரு டேப்புக்கு பேர் தான் பஞ்சுடு டேப் ஆர் பர்ஃபோரேட்டட் டேப். பர்ஃபோரேட்டட் டேப் அப்படின்னா பாருங்கள், பியர்ஸ் அண்ட் மேக் ஹோல். பாருங்கள், பேப்பரே ஒரு டேப் மாதிரி நீளமாக போகுதுமா, அதில் அங்கங்கே சில ஹோல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தான். அதை தான் பஞ்சுடு டேப்பு ஆர் பர்ஃபோரேட்டட் டேப். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டாவை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் a long stripe of paper in which holes are punched to store data. அதில் சில இடத்துலலாம் அங்கங்கே ஹோல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஹோல்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அப்படின்றது தான். இதுதான் பஞ்சுடு கோட் அப்படின்னு சொல்கிறது. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த different type of learning, which means the students of 2157 and the students of 20th 21st century. அதாவது 2157 அப்படிங்கும் போதே அது 22nd century ஆகுது. இப்போ நம்ம 2020 அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது 21st century. அப்போ ஒரு செஞ்சுரி கேப்பில் அந்த சில்ட்ரன் லேர்ன் பண்ணிக்கிற டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு இமேஜினேஷனோட சொன்னது தான் நம்மளோட ஸ்டோரி. ஆமாம், 22nd செஞ்சுரியில் பார்த்தோன்னா ஹியூமன் டீச்சரே இருக்க மாட்டாங்க, ஸ்கூல் ஒரு விஷயமே இருக்காது. அதாவது சில்ட்ரன் அவங்களே லேர்ன் பண்ணிக்கணும். எதை வச்சு? மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வச்சு லேர்ன் பண்ணிக்கிறது தான் 22nd செஞ்சுரியோட சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஆனால் அதே 21st செஞ்சுரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஸ்கூலுன்னு ஒரு பில்டிங் இருக்கும், அங்கே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வருவாங்க, டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. அது ரொம்ப ஃபன்னெல்லாம் நிறைய அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தான். இதை தான் நம்மளுக்கு அழகாக ஒரு ஃபிக்ஷனாக சொன்னார் ஐசக் ஆசிமோ. தட் இஸ் கால்ட் த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ரிட்டன் பை Isaac Asimov. Yes students, let me conclude this session and I will teach you a wonderful topic in the following class. Yes students, thank you for your kind support.